خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا روزہ رکھنے کے بعد موبائل پر گیم کھیلنا صحیح ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیے۔ ہر یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ موبائل پر جو گیم کھیلتے ہیں اس میں تو شاید میوزک بھی ہوتا ہوگا، عورت بھی ہوتی ہوگی، اور پھر یہ کہ اس میں واہیات خرافات سب ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا نہیں، سن رکھا ہے میں نے کہ اس میں بہت خرابیاں ہیں، تو روزہ رکھے یا نہ رکھے اس کو تو مطلب دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور روزہ رکھ کر ایسے کام کرنا یہ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے، تو اس لیے بچے ہوں بڑے ہوں سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اس پر کئی مرتبہ یہاں مدنی مذاکروں میں بھی دیگر سلسلوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اپنے والدین کو چاہیے کہ وہ اس طرح اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ کل بھی میں سن رہا تھا ہمارے ایک پروگرام کے اندر رات کا جو سحری ٹرانسمیشن میں کہ کس طرح ان ویڈیو گیمز کی وجہ سے بچوں میں وہ ایک ایگریشن ٹائپ کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ لڑائی جھگڑا اور خوف و دہشت پھیلانے کا انداز، فائرنگ کا انداز، اس طرح کی چیزیں ان کے ذہنوں میں آ رہی ہیں۔ تو شاید گیموں کے اندر اس طرح کا بھی ہوتا ہوگا جو موبائل گیمز وغیرہ جو ہوتی ہیں، تو اس میں والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امیر سنت سر یہ کہ اس وقت گیم کی یہ پوزیشن ہے جو میری آخری معلومات ہے کہ بڑوں کی گیمز میں بڑے اتنے مبتلا ہیں، یعنی دوست آپس میں گیمز کھیلتے ہیں، یعنی والدین شاید کیسے روکیں گے، ہو سکتا ہے والدین خود اس میں مبتلا ہوں۔ ان کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اگر میوزک ہے اور اس میں بے پردگی، بے حیائی اور جس سے کہ لہو و لعب ہونے میں تو اس کے کوئی کلام ہی نہیں ہے نا، تو اس سے سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ جی کال دیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر وومیٹنگ آئے تو کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ وومیٹنگ الٹی ہو جاتی ہے۔ الٹی ہو جائے اگر روزے میں تو اس میں خود بخود الٹی آئی اور جتنی بھی آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
हाँ वुजू हुआ, वुजू टूट जाएगा। रमजान की आमद मरहबा, इफ्तार की आमद मरहबा, सहरी की आमद मरहबा, तरावीह की आमद मरहबा मरहबा, सद मरहबा, फिर आ गया रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है, आ गया रमजान है। मेरे सुन्नत आपको और तमाम आशिकाने रमजान को रमजान का चांद मुबारक हो। रमजान की आमद मरहबा माह गुफरान की आमद मरहबा माह याम की आमद मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों के रमजान के नगमे और नारे मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और घरों में भी इस वक्त हो सकता है कि मदनी चैनल देखा जा रहा हो। इफ्तार के वक्त दुआ के ताल्लुक़ से ऐसी क्या बात हमारे जहन में हो कि हमारा दिल खाने पीने की अशिया से निकल कर उस वक्त ख़ास उस दुआ के जो सिलसिला होता है उसमें मशगूल हो जाए। अल्लाह दुआ के तौफीक- ताल्लुक से अल्लाह पाक तौफीक दे। उम्र भर खाने पीने से दिल लगाया हुआ है, किताबें देखकर, चैनल सुनकर, नए नए नुस्खे, खाने के फार्मूले, डिशें बनाने के तरीके ये सीखे हुए। रमज़ान में खास इस पर तजर्बे होते होंगे, फिर पहला ही रोज़ा है और आप बोलते खाने पीने से दिल हटाकर वो सारा दिन भूखे प्यासे हैं। वो- तो ये बहुत बड़ा यानी कि जिहाद ज़रूर है। नहीं, ये मैं आप सवाल जो आपसे कर रहा हूँ तो आप ये देखिए कि पूरे साल का आपने यकीनन जो फरमाया, लेकिन पूरे साल की ये घड़ियाँ दुआ की जो अब आ रही हैं, ये भी तो साल में यही घड़ियाँ हैं ना। है इम्तिहान तो सख्त है कि आप किस पर हाथ रखते हैं, इन खानों पर हाथ रखते हैं या जन्नत के खानों पर हाथ रखते हैं। मुझे आपके एक वाक़या याद आ गया। कुछ बरसों पहले की बात है, अमीर अहले सुन्नत चहलकदमी कर रहे थे घर के अंदर ही, तो जो चल रहे थे ना तो वो थोड़ा सा चलने का अंदाज होता ना वो डिसबैलेंस था, तो मुझे लगा कि पाँव में तकलीफ़ है। मैंने पूछ लिया अचानक, सोच रहा था पूछूं फिर मैंने पूछ लिया कि जैसे हम आपस में मेमनी में बात करते हैं, लगा था ये पग में दर्द है, यानी लगता है आपके पाँव में दर्द है। तो अच्छा लग तो रहा था चलने से, तो फिर अमीर सुन्नत जो जवाब दिए ना वो इस मौजू से मुतालिक था। आपने मुझे फरमाया कि दर्द तो है और जाहिर है कि वो आपको बताता भी, लेकिन अब मुझे वो रिवायत याद आ गई। आपने मुझे फरमाया कि जान और माल में मुसीबत आए वो छुपाने की जो मगफिरत या बख्शिश की जो बिशारत इसमें है, उस तरह वो एक रिवायत सुनाई। तो आप फरमाते मैं सोच रहा था कि मैं आपको बताकर आपकी हमदर्दी पर हाथ रखूं या वो मगफिरत वाली जो बिशारत है मैं उस पर हाथ रखूं। तो फिर मैं खामोशी रहा और मैं चलता रहा, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो हाथ रखने पर जो है ना, जी अब पूछने पर तो बताना ही होगा, ज़ाहिर झूठ भी नहीं बोल सकते ना। तो ना पूछने पर आदमी जब ये सब्र करे या सब्र करके इसके अजर का हकदार बने कि सब्र का बहुत बड़ा सिला है, बहुत बड़ा सवाब है, और बताकर यही होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगला हमदर्दी करेगा। अच्छा अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, हिम्मत रखें, सब्र करें। अब सब्र क्या, सब्र का खून करके तो आप तक पहुंचा हूं मैं, अब क्या सब्र मिलेगा मुझे। तो ये बिला जरूरत बोल दिया ना, अब वो सब्र के उससे निकल गए। सब्र यही है कि बोले नहीं। हाँ अगर इलाज के लिए तबीब को बताया जरूरत के मुताबिक, जितनी जरूरत है उतना, तो ये बेसब्री इसको नहीं कहेंगे। लेकिन खामा खाम लोग जो बताते हैं ना, ये होता है अच्छा वैसे सेट है, कोई आया तो फिर खामा का मुंह बिगाड़ेंगे। अब मुंह भी इसलिए बिगाड़ा या कोई पूछेगा यार कोई आप सर वगैरह में दर्द है, तो आप बोले यार सर नहीं यार कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये क्या, यानी ये भी एक अंदाज है निकलवाने का सामने वाले। तो ये हमदर्दी हासिल करें, हमारे यहाँ जो बोलते हैं हमदर्दी हासिल करने के लिए बोलते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि जब कोई तबीयत पूछे ना, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं, सब खैरियत है, तो आप समझ जाएं कि ये इसके अंदर टेप है,
रिकॉर्डिंग है जो चल रही है, ये मुझे तजुर्बा है। ये आपकी तबीयत से उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके रट्टे हुए जुमले होते हैं। अब ये सोती पैगामात करते हैं, अब ये ना हम कल मरते हो तो आज मर जाए, इनको कोई परवाह नहीं होती है। और क्या हाल है, ठीक है, आप खैरियत है, फिर जाकर अपना बात बताएंगे। तो ये बिल्कुल रूटीन है। तो इनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती, अपनी तबीयत का पूरा बायोडेटा खोल के देना नहीं होता इनको। लेकिन देखिए टेप तो उसमें भी लगी हुई है जिसको पूछा गया है। ये तो है। टेप तो उसमें भी है, उसको पूछो कि आपकी तबीयत कैसी है और आप क्या हाल है। अब उसका जब टेप शुरू होगा तो टेप तो दोनों तरफ लगी हुई है। अब वो लोग तो बगैर पूछे बता रहे होते हैं, आज यार पहला रोजा है, बहुत रोजा लगा हुआ है, कितनी देर है, आज तो आजमाइश होगी। आज तो फिर पहला रात आपने फरमाया था ना वो जो साल भर में मुख्तलिफ, यानी जैसे हर पीर शरीफ का रोजा हमारे यहाँ नेक अमाल का रिसाला, उसमें यह कि हर पीर शरीफ का रोजा सुन्नत भी है। ये सुन्नत तो जो हर पीर का रोजा रखता होगा, और आज ये पीरों के पीर का दिन भी है, उसकी बरकत से उसको रोजा आसान हुआ होगा। जो बाकी जिसने साल में पहली बार एक पहला रोजा आज रखा होगा, उसकी तो जान पे बनी हुई होगी, गुस्से से शायद काट खाने दौड़ता हो। ऐसे टाइम पे चिड़चिड़ापन भी, ये आजमाइश होती, चिड़चिड़ापन भले पैदा होता है, गुस्से की कैफियत भी पैदा होती है, इसमें बंदा मजबूर है, इसका इजहार नहीं होना चाहिए। और इससे कोई नाजायज हरकत नहीं हो सादिर हो कि गुस्सा मतलब गुनाह के बाद खत्म होता है। जिसका गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही खत्म होता है, उसके लिए भी जहन्नम का एक मखसूस दरवाजा है जिससे वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो ये कि गुस्सा आमतौर पे या बारहा गुनाहों पर खत्म होता है। गुस्सा आ गया, गाली निकालेगा, मारेगा, झाड़ेगा, ये आपके सामने के कोई सवाब के काम तो नहीं है। तो दुआ में शिरकत के ताल्लुक से आप क्या अब दुआ में यही है कि अल्लाह नसीब करे बस। तो उस वक्त इम्तिहान ये है कि दुआ जो इफ्तार के वक्त कबूल होती है, तो वो आप बोलो गुरूब आफ्ताब से पहले सारा मैं निपटा लूं, जब खाने की तो इजाजत है ही नहीं, तो अब मजबूरन दुआ हो रही है। ये नहीं, सूरज डूब गया, आपने इफ्तार किया, अब दुआ की कबूलियत है, ये कबूलियत का वक्त है। इसमें बड़ी आजमाइश है। कबाब समोसे खुशबुएं लुटा रहे हैं, रंग बिरंगी शरबत के गिलास भरे हुए हैं, और अब ये कि आप दुआ कर रहे हैं। माहौल मुझे ऐसा लगा जैसा आप अभी ये बयान फरमा, देखिए हम जब दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता नहीं थे, या इस तरह आपके साथ रहकर इफ्तार करने का मिजाज नहीं, यानी माहौल में भी आ चुका था, मैं अपना आपको अर्ज करता हूँ, लेकिन इस तरह आपके साथ रहकर इफ्तार करने का मौका नहीं मिलता था, तो ये अंदाज हमारा भी चलता था जो आप अभी इरशाद फरमा रहे हैं। लेकिन जैसे आपको देखा कि आपने पानी पिया, इफ्तार किया, इफ्तार के बाद आपने प्याला रख दिया और उसके बाद आप दुआ में शामिल हो गए, तो हमने देखा कि वो इस्लामी भाई जो कि सालाना हमारे पास इत्तिकाफ के लिए आया करते थे, उनको भी ये तरीक़ेकार पर अमल करने का मौका मिलता रहा। तो ऐसा लगा कि शायद घर का माहौल अगर ऐसा बना लिया जाए, यानी घर के अगर एक दो अफराद यानी वालिद साहब ही अगर एक दो घूंट पी कर या इफ्तार करके प्याला रख कर थोड़ा दुआ में शामिल हो जाएं, दुआ कर लें, तो आपको नहीं लगता कि घर में ये मिजाज ये माहौल बने, और फिर बच्चे जब बड़े होंगे तो इनके बच्चों के लिए भी ये माहौल बनेगा? ये असल वालिद साहब खुद सीख भी लेंगे ना, तो आमतौर पे बोलने का मिजाज सबका नहीं होता। वालिद साहब खुद भी इसी तरह दुआ करें, दूसरों को समझाएं भी कि यार सारा ही साल खाते पीते रहे हम, और अब भी थोड़ी 2 मिनट के बाद फिर खाना ही है, बिल्कुल 2 मिनट दे दो यार। अगर जन्नत का दाखिला इतना आसान हो गया है, जन्नत का वाकई दाखिला आसान है, दरवाजे खुले हुए, हम क्यों ना इसकी तरफ दौड़ लगाएं 2 मिनट के लिए। तो ये वालिद साहब अगर समझाएंगे या माँ समझाएगी, मदनी चैनल पर जो सुन रहे हैं जहन तो बनता होगा। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ये कुरान करीम की आयत है, और तर्जमा कंजुल ईमान, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। ये हम समझा रहे हैं तो इंशाअल्लाह फ़ायदा तो होता होगा। तो इफ्तार के लिए पानी का घूंट भरा या खजूर खाई, और अब बस दुआ मांग ले, खाने पीने में ना रह जाए कि इधर जन्नत की सनतें तकसीम हो रही हैं और हम मतलब कबाब समोसे धकेल रहे पेट में, खाएंगे इसके बाद यार, खाने का टाइम फिर भी बहुत पड़ा है। दुआ मांग ले, और बिल्कुल सारे ख्यालात दिल से निकाल कर अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाए कि जो मांगेंगे मिलेगा।
अब इस वक्त मतलब कोई रईस आदमी, सरमायादार आदमी हो, हम हो गरीब, और उसके बाद 100 का नोट भी हो, 1000 का नोट भी हो, 5000 का नोट भी हो, 10 का नोट भी हो, तो हम उससे क्या मांगेंगे? हम बोलेंगे यार थोड़ा समोसा खा लूं, पकौड़ा खा लूं तो इसमें चला जाएगा, ये भी पता है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी भूख ही मर जाएगी खुशी के, यानी उस तवज्जो इतनी जाएगी, और फिर हमारी नजर 5000 के नोट पर होगी। इससे बड़ा कोई नोट है? मैंने भी सुना नहीं तो है ना, 5000 का है ना, सबसे छोटा 10 का, तो हमारी नजर 5000 के नोट पर होगी। सेठ साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, भले उसने हज ना किया हो, हाजी साहब मालदार हाजी साहब होता है। गरीब 10 हज करे तो उसको कोई हाजी नहीं बोलेगा, हालांकि तकरीबन उलमा हाजी होते हैं, हाजी मौलाना कोई इनको नहीं बोलता, मालदार हाजी बोलते हैं। उलमा पर ये शफकत होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी अकीदतमंद होते हैं, अगर इनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती, लेकिन अकीदतमंद इनको हज करवा देते हैं, हज बदल करवा देते हैं, कोई ना कोई सूरत बन जाती है उलमा की, समझे? तो अब बोलते हैं ये मौलवी मत बनो, भूखे मरोगे, मौलवी बनोगे तो हज करोगे, मदीने जाओगे आप, वरना ये छोटी मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां करते हो ना, पैसे जमा करके हज नहीं कर सकते। आज अगर 3 लाख है ना, जमा करते करते आइंदा साल 4.5 लाख होगा, चार्ज इसका बढ़ता जाता है। तो मैं वैसे एक चुटकुले के तौर पर अर्ज कर दिया, हज वही करेगा जिसको बुलावा होगा, जिसने लब्बैक कही है वो हज करेगा। एक बार कही है तो एक हज करेगा जिंदगी में, जितनी बार लब्बैक कही है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा था ना हज के लिए, जब हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर से फारिग हुए तो अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान कर दें। अर्ज की, ऐ मेरे रब, इन सब लोगों तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? इरशाद फरमाया, तुम ऐलान करो, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। चुनाचे आपने अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़कर ऐलान फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम पर इस कदीम यानी पुराने घर का हज फर्ज कर दिया है, तो तुम इसका हज करो। अल्लाह पाक ने यह ऐलान सब लोगों को सुनवा दिया, और जो मर्दों की पुश्तों यानी पीठों और औरतों के रहमों यानी पेटों में थे, और क़यामत तक जिनकी किस्मत में हज करना लिखा था, उन्होंने वहीं से जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी मैं हाजिर हूं, है अल्लाह मैं हाजिर हूं। अब क़यामत तक वही हज कर सकेगा जिसने इस निदा पर यानी इस आवाज पर लब्बैक कहा था। कुरान करीम में भी इसका तज़किरा है, ये सूरतुल हज में तर्जमा, और लोगों में हज का आम ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल और हर दुबली ऊंटनी पर सवार होकर आएंगे जो हर दूर की राह से आती है, ताकि वो अपने फवाइद पर हाजिर हो जाएं और मालूम दिनों में अल्लाह पाक अल्लाह के नाम को याद करें, इस बात पर कि अल्लाह ने इन्हें बेजुबान मवेशियों से रिस्क दिया। और भी रिवायतें इसकी, तो जिसने जितना माँ के पेट में, बाप की पीठ में लब्बैक जितनी बार का उतनी बार वो हज करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये के दुआ मांगनी है इफ्तार करके, खजूर खाकर या पानी का घूंट पी के, और गिड़ गिड़ा के, रोना नहीं आए, रोने जैसी सूरत बना ले, जबरदस्ती रोए। अल्लाह के दरबार में नहीं रोएंगे तो क्या पुलिस वाले के सामने रोएंगे आप? या कोई डाकू पकड़ लेगा तो रोएंगे? अल्लाह की जनाब में रोए, वो करीम है। रोता देखकर माँ बेटे पर मतलब वारी वारी जाती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का गालिबन शेर है, जिसका कुछ इस तरह तर्जमा है कि जब बच्चा रोता है तो माँ का दूध जोश मारने लगता है, दूध पीता बच्चा जब रोता है माँ का दूध जोश मारने लगता है, और जब गुनाहगार बंदा रोता है अल्लाह पाक की रहमत के फूल खिलते हैं। इसलिए रो रो कर अल्लाह की बारगाह में हमने दुआ करनी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सवाल चले। रजा आपको भी रमजान का जान वाला, और रजा भाई आपको भी रमजान
عاشقان غوث اعظم، آپ کو غوث اعظم کا یوم ولادت مبارک ہو۔ سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی ولادت 1 رمضان المبارک کو ہوئی تھی۔ تو اے غوث اعظم کی محبت کا دم بھرنے والو، ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتے تھے، فرائض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھتے تھے، اور تلاوت قرآن کریم کے شوقین تھے، اور ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے۔ تو آپ بھی فرائض کی بھی پابندی تو کرنی ہی ہے، اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں، اور رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ نفل روزے بھی رکھیں، اور تلاوت قرآن بھی کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ قدامی باغ صاحب سے سوال ہے، کیا روزے میں اگر منہ سے بلڈ نکلے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ رمضان میں دانتوں سے خون نکلے یا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ باہر شریعت میں دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں، اب روزہ نہ ٹوٹا۔ روزے میں دانت اکڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رمضان المبارک کے تعلق سے سوال آیا ہے فیس بک کے ذریعے کہ رمضان المبارک میں ایک دوسرے کے سامنے اظہار کرنا، یار آج تو بہت سخت روزہ لگا ہوا ہے، یا یہ سوال کرنا بھائی روزہ کیسا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں؟ عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہت روزہ لگا ہے، بہت یار آج تو بس، یعنی یہ بیزاری کا اظہار کرنا نہیں چاہیے۔ اگرچہ نفس تو بیزار ہی بیزار ہے، اس کو یہ تو ہوگا ہی بیزار کہ ہم کسی طرح عبادت سے مطلب یعنی کہ محروم رہیں، لیکن ہمیں اس کا اظہار نہیں کرنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ اور یہ پوچھنا کہ روزہ کیسا رہا، اب یہ تو پتہ کیسے چلے گا، تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ روزہ کیسا رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو روزہ اچھا ہے، اور اگر مقبول نہیں ہوا تو لاکھ ہلکے پھلکے ہو کر ہم نے سارے مہینے کے روزے رکھے، اچھا نہیں کیا۔ تو اب اچھا گیا نہیں گیا یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، تو مرنے کے بعد چلے گا پتہ۔ اب یہ جواب سامنے والے دیں گے تو لڑائی ہو جائے گی، یہ بھی خطرہ۔ لوگ بس خالی پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دے اللہ بس دعا کرو یار اللہ قبول کر لے۔ ہمارے روزے تو ایسے ہی ہوتے ہیں یار، یعنی ناقص ہوتے ہیں، اس طرح کا جملہ جواباً غالباً کہہ دیا جائے، اپنی واہ واہ نہ کی جائے کہ میں بہت روزے دار پکا نمازی اور بڑی طرح ساری تراویح پڑھی، فخریہ مطلب ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ فخریہ بات سننی نا تو اس کی سنے جس نے بغیر سحری کے روزہ رکھا تھا، ہاں یہ تو ایسا ٹارجن ہے جیسے کوئی مطلب ترم خان ہے، فن خان ہے، تو سنت چھوڑی تو یہ کوئی مطلب انہیں اکڑی دکھانے کی بات ہے کہ میں سحری نہیں کی، سحری نہیں کی تو یہ تم غلط کیا، تم نے سنت چھوڑی۔ جان بوجھ کر اگر کوئی سحری نہ کرے تو یہ تو مطلب یہ نہیں کہ اس نے اچھا نہیں کیا، نیک کام تو نہیں کیا نا، سحری چھوڑنا، یہ سحری کرنا نیک کام ہے، نیکی چھوڑنا کمال نہیں ہے۔ اظہار افسوس کے لیے کہنا چاہے تو بھلے کہہ دے کہ افسوس یار آج میری سحری چھوٹ گئی، وہ ایک الگ صورت ہے۔ پانی کا گھونٹ بھی پی لے تو سحری کی نیت سے سحری ہو گئی۔ سحری میں کوئی کھجلے پھینی کھانے کا نام سحری تھوڑی ہے کہ یہی کھائیں گے تو سحری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تحصیل حیدرآباد ضلع بکر سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ میں نے سنت رسول بھی رکھ لی ہے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگی ہے، ابھی تکلیف میں ہوں، ٹانگ میں شدید درد ہے، امیر اہل سنت سے کہیں دعا کریں۔
माशाअल्लाह आपने दाढ़ी रख ली, इस्लामी भाई ने बताया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और अब तक मुंडाई घटाई, इससे तौबा करनी है। एक मुट्ठी से घटाना भी गुनाह है। अब रखनी है ठोड़ी के नीचे से पूरी, ठोड़ी के नीचे से पूरी हो गई। अब जो बाल है ना ये काट दे, इसको काटना सुन्नत है, लेकिन एक मुट्ठी से ज्यादा ना कट जाए, इसका ख्याल रखना है। अच्छा, आपके दांत में दर्द है, अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। बाकी दांत की तकलीफ भी आदमी को ची बोला देती है। अल्लाह पाक सेहत दे, आफियत दे। इंशाअल्लाह आपको विर्द बताता हूँ। एक तो विर्द इसका ये है कि अपने हथेली पर यानी या मुगनियु 3 बार पढ़कर हथेली पर दम करे और दांतों पे फेर ले और वक्तन फवक्तन या गनी या गनी या गनी ये पढ़ते रहें। अल्लाह पाक चाहेगा तो आपके दर्द में इफाका होगा। इफाका माने कमी, इजाफा माने ज्यादती। तो इंशाअल्लाह दर्द में कमी आएगी और अल्लाह चाहेगा दर्द चला जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपको सब आशिकान रमजान को रमजान का चांद मुबारक हो। हर सहाबिया नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर रमजान में कोई भी किसी चीज को कोई चूस ले तो उसका रोजा टूट जाएगा? जवाब शायद फरमा दीजिए। क्या चूसा इस पर है ना, चूसने में अब जैसे कि ये पेन है, सॉलिड कोई चीज चूसी, इससे कोई छूटकर अंदर जब जाएगी नहीं हलक के नीचे तो रोजा नहीं टूटेगा। और अगर कोई ऐसी चीज है, वो गुड़ रख लिया मुंह में, गुड़ की गट्ठी चूसता रहा, उसकी तो मिठास अलग से नीचे जाएगी। जब मिठास अलग से नीचे जाएगी रोजा तो टूट जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। मेरा नाम मोहम्मद जहान ज़ैद है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, रोजे में प्यास लग जाए तो कौन सी आयत पढ़ा करें? शिद्दत प्यास, रोजे में प्यास बहुत लगती है ना, तो उनके लिए ये गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल, ये दावत मकतबतुल मदीना का एक रिसाला है, उसके पेज नंबर 6 पर है। नंबर 1, बाद नमाज फज्र अऊज़ु और बिस्मिल्लाह के साथ सिर्फ एक बार सूरतुल कौसर पढ़कर हाथों पर दम करके चेहरे पर फेर लीजिए। रोजे की हालत में इंशाअल्लाह प्यास की शिद्दत से हिफाजत होगी, यानी सख्त प्यास नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। नंबर 2, या मजीदू, गर्मियों में वक्तन फवक्तन पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह प्यास से अमन मिलेगा। नंबर 3, या माजिदू, 10 बार इन्हें 10 टाइम पढ़कर नींबू पानी वगैरह पर दम करके गर्मी के मौसम में पिए, इंशाअल्लाह बीमारी से हिफाजत होगी। एक और भी रोजे में प्यास की शिद्दत ना हो, इसके लिए सहरी खाकर एक खजूर चबाइए और साथ ही पानी का घूंट मुंह में भर लीजिए। दोनों को अच्छी तरह हिला जुला कर मिक्स करके निगल लीजिए। इसी तरीके पर एक एक करके 3 खजूरें खाइए। इंशाअल्लाहुल करीम रोजे में सारा दिन प्यास की शिद्दत से हिफाजत होगी। शिद्दत माने सख्ती, यानी सख्त प्यास से बचत होगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अमीर अहले सुन्नत से हम ये सवाल करना चाहते हैं, जो शुगर में टेस्ट नहीं होता है, जो वो सुई की तरह चिपक जाता है, थोड़ा सा खून निकलता है, तो उस टेस्ट से जो क्या रोजा टूटता है या नहीं, यही सवाल है हमारा। खून निकालने से, अगर सिरिंज से भी निकाला खून
اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ شوگر ٹیسٹ کرنے سے بھی پن لگا کے جو کرتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا سوال یہ تھا کہ میرے ناک کی سرجری ہوئی ہے تو میں اسپرے انہوں نے دیا ہے ناک میں ڈالنے کے لیے, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا رہتا ہے؟ ناک میں دوائی ڈالتے ہیں, ناک کی ہڈی کا پرابلم ہے تو ناک میں اگر ڈراپس ڈالتے ہیں جی دوائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ یہ اندر جائے گی تو یہ دوائی بھی دماغ میں چڑھے گی. اور حلق میں بھی اس کا سوراخ تو ہے, ناک کا سوراخ حلق میں بھی ہے اور دماغ میں بھی چڑھتی ہے, تو دماغ میں بھی چڑھ گئی دوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دماغ سے ہی وہ پھر حلق اور معدے کی طرف جاتی ہے. جی جی. اچھا, پہلے دماغ میں چڑھے گا پھر حلق اور معدے میں آئے گا. کیا بات ہے. پیارے پیارے میرا سنت میں ہم فاطمہ تاریہ نیچے نہ پاس سے. میرا سنت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں پہلا روزہ رکھتے ہیں, گھر والے اس کو گفٹ دیتے ہیں, ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر بچہ روزہ رکھتا ہے اور اتنا چھوٹا بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ روزے کو سمجھتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے, اور روزے کی نیت بھی اس کو سمجھ پڑتی ہے کہ آج میرا بس روزہ ہے اور مجھے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ کرنا ہے, تو اس طرح کا سمجھدار بچہ روزہ رکھتا ہے تو اگر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے گفٹ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے دعوتیں ہوتی ہیں, گفٹ ہوتی ہیں, اور وہ ہار پہناتے ہیں, اس کو حوصلہ افزائی. اچھا ہے کہ یہ بھی ایک رونق بھی ہوتی ہے, اور روزے کی تعظیم, روزے کی اہمیت, دوسرے بچوں کو اس سے شوق بڑھتا ہے. لیکن وہی کہ بچہ ایسا ہو جو میں نے بتایا سمجھتا ہو روزے کو, بالکل نہ سمجھ ہو جس کو پتہ نہ ہو. کہ کل میں نے ایک بچے کی مثال دی کہ وہ میں نے تھوڑا سا پانی پیا تو میرا تھوڑا سا روزہ ٹوٹا. ایسا بچہ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ رات کو میں نے مثال دی تھی, اس کا تو روزے کو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ روزہ کیا ہے. فیس بک کے ذریعے سوال آیا کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے نماز کے دوران کبھی رائٹ جاتے ہیں, کبھی لیفٹ جاتے ہیں, کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے جاتے ہیں, کبھی یوں بھی کرتے ہیں ایسے, تو کیا اسی حالت میں نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں صریح رحمہ فرما دیجیے گا, جزاک اللہ خیرہ. نماز میں دائیں بائیں جھومنا یہ تو مکروہ تنزیہی لکھا ہے بہار شریعت میں. اب یہ پنجوں پہ اٹھ جانا اس کا لکھا نہیں ہے جیسے مفتی صاحب فرمائے. دیکھو بہت زیادہ من چلا ہوگا, اللہ عالم دیکھا نہیں ابھی کہ پنجوں پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہو جھومتے جھومتے, ایسے جوش میں آ جاتے ہو, اچھلنا نہ شروع کر دیں. بعدوں کا تراویح میں تھوڑا لمبا ہوتا ہے نا, تو تھوڑا بہت اس طرح اچھا دیکھنے کو ملا ہے. تو یہ اب میرے کو اتنا پتا ہے کہ وہ دائیں بائیں جھومنا یہ مکروہ تنزیہ ہے. البتہ یہ کہ نماز میں کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دینا, کبھی الٹے پاؤں پر وزن دینا, یہ مستحب ہے. اس کو تراوح بولتے ہیں. کبھی سیدھے پر کبھی الٹے پر, یوں, لیکن یوں نہ ہو جائے, مطلب یعنی اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ دے وزن کے دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آئے, وہ ضروری نہیں اس کی کہ دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئے, ہلکا سا دبا دے, کبھی بایاں پاؤں تھوڑا وزن دے دے اس پر, اور سجدے میں جاتے ہوئے سیدھے پاؤں پر وزن دے سیدھی طرف, اور سجدے سے اٹھتے وقت الٹے پاؤں کی طرف وزن دے. تو یہ مستحب ہے, افضل ہے, ثواب کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ,
حقیقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ